प्यारे विद्यार्थियों 10+2 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा असी यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते पिछले लगभग 2 महीनों तो बायोलॉजी दी क्लासेस ले रहे हैं। अज बेटा जो साडा यूनिट चल रहा है दैट इज़ यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वैलफेयर। इस यूनिट के बेटा 3 चैप्टर साडे कोले हैगे है। सब तो पहला चैप्टर है ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़। दूसरा बेटा जो साढ़े को चैप्टर है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दैन है बेटा स्ट्रैटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो ये 3 चैप्टर्स है ने। इन्हों के बेटा जो साडा पहला चैप्टर है दैट इज ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ वो असी हुण कर रहे हैं। ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर की जे गल करिए एज इट इज़ वेरी क्लीयर फ्रॉम द नेम कि ह्यूमन हैल्थ के नाल रिलेटेड है, साडी हैल्थ इशूज़ के नाल रिलेटेड है तो किहड़े तरह दी डिजीज़ सानू हो सकदियां ने उन्हां बीमारियां दे नाल रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में बेटा ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में असी 3 पार्ट्स दे विच स्टडी करांगे। सब तो जिहड़ा पहला पार्ट है बेटा उस दे विच कुछ कॉमन डिजीज़ जिहड़ियां सानू हो सकदियां ने, चाहे वो बैक्टीरिया नाल होंदियां, वायरस नाल होंदियां, प्रोटिस्टा नाल होंदियां ने, किसी भी तरीके नाल जिहड़ियां बीमारियां हो रही ने इन्हां दे कॉजिंग एजेंट किहड़े हैगे ने, इन्हां डिजीज़ के सिम्पटम्स किहड़े हैगे ने ते इन्हां तो असीं किवें बच सकते हैं, किहड़े असीं चैक मेजर्स लै सकते हैं जिन्हां नाल असीं इन्हां बीमारियां नूं स्प्रैड होण तो बचा सकते हैं। तो वो साडा पहला पोर्शन जिहड़ा हैगा बेटा इस चैप्टर का हैगा जिहड़ा कि बीमारियां नाल रिलेटेड है, डिजीज़ नाल रिलेटेड है। तो इस पहले पोर्शन के नाल रिलेटेड तुहाडे कोल 3 वीडियोज़ पहलां आ चुकियां हैं तो उन्हां वीडियोज़ नूं मैं उम्मीद करदा कि तुसीं ध्यान नाल वेखिया होऊगा। इस तो बाद बेटा जिहड़ा दूसरा पोर्शन इस चैप्टर का बनता है, सैकंड पार्ट बनता है, इस दे विच असीं ह्यूमन इम्यून सिस्टम की गल करांगे कि साडा इम्यून सिस्टम किस तरह का है। दैन बेटा तीसरा पोर्शन जो इसका है वो है कि साडी हैल्थ नूं खराब करने वाले किहड़े ड्रग्स हैगियां ने जिन्हां दे उत्ते कई वारी असीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। अल्कोहल कंजप्शन की गल करांगे, तंबाकू कंजप्शन की गल करांगे जिन्हां नाल साडी हेल्थ जिहड़ी हैगी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। तो जां बेटा एक डिजीज़ कैंसर है उस कैंसर डिजीज़ नूं असीं डिटेल दे विच थर्ड पोर्शन दे विच पढ़ांगे। सो अज दा बेटा जिहड़ा साडा कंसर्न है दैट इज विद सैकंड पोर्शन विच इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेटा की है, साडी बॉडी है। अज दे कंसैप्ट दे विच देखिए अजकल बड़ा आ रहा है कि जी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हैगी है, कोई बंदा स्ट्रोंग है, उहदा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वह बीमारी तो बच जाता है। जिस तरह अज असीं एक पेंडेमिक दे विच गुजर रहे हैं बेटा, कोविड-19 पूरे ग्लोब नूं अपनी चपेट दे विच बेटा लै चुके हैं। तो उस समय के उत्ते गल की जा रही कि साडी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होनी चाहिए है। तो बेटा आयुष मिनिस्ट्री वालों भी अलग अलग तरह के जो मिक्सचर ने, जो काढ़े हैगे वो भी बेटा दिते जाते हैं ताकि जिहड़ा साडा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होवे। वैसे भी बेटा जिहड़ी असीं गल करिए कि असीं भारत दे विच रहने, हिंदुस्तान दे विच रहने हैं तो साडे बेटा जिहड़ा हैगा आयुर्वेदा बहुत पुराने समय तो है, तो उसने भी साडी इम्यूनिटी नूं स्ट्रोंग करन दे लई सानूं अलग अलग तरीके दस्से हैगे है। पर की इम्यूनिटी वाकई इस तरीके नाल स्ट्रोंग हो जाती है? कि इम्यूनिटी इन्नी स्ट्रोंग हो सकती है कि जिहड़ियां बीमारियां ने वो सानूं ना लग सकन? जां जे इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो सकती है तो किस तरीके नाल हो सकती है? जां बेटा जिहड़ा हैगा बेसिकली जिहड़ा है इम्यून सिस्टम हैगा, ये इम्यून सिस्टम की है कि ये वाकई ही सानूं इन्हां बीमारियां तो बचा सकता है? तो इन्हां सारियां गल्लां दे जिहड़े क्वेश्चनस है, इन्हां सारे क्वेश्चनस जिहड़े आंसर ने बेटा वो आंसर असीं अज दे टॉपिक दे विच लभण दी कोशिश करांगे। सो बेटा अज दा असीं टॉपिक जिहड़ा हैगा वो स्टार्ट कर रहे हैं। सब तो पहला असीं गल करांगे बेटा कि इम्यून सिस्टम है कि, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, एंड दैन व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेटा वो असीं डिस्कस करनी है। उस तो बाद दे विच बेटा इम्यूनिटी दीयां टाइप्स नूं असीं डिस्कस करन तो बाद दे विच कुछ इम्यून सिस्टम दे डिसऑर्डर्स जिहड़े हैगे ने बेटा उन्हां नूं भी स्टडी करांगे। सो ये साडा अज दा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सो प्यारे विद्यार्थियों असीं गल अज करनी हैगी ह्यूमन इम्यून सिस्टम बारे। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की है बेटा, जिस तरह साडी बॉडी दे विच डाइजेस्टिव सिस्टम है, रैसपीरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस तरीके नाल ही साडी बॉडी दा साडी बॉडी नूं प्रोटैक्शन देण दे लई बनिया होया एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जिहड़ा सानूं बीमारियां तो बचाउंदा है, इन्हां तो प्रोटैक्शन दिंदा है। सो इट इज़ अ सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी, बॉडी नूं इम्यूनिटी प्रोवाइड करदा है
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ? ਫੋਰਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਦੈਨ ਆਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਿੰਫਾਇਡ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂ, ਸੈਲਜ਼, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰਸ ਪੈਚਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਫੋਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸੱਚ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਇਹ ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਟੈਂਪਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸ ਵੀ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਕਸ ਸਕਰੀਟ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਨੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਨਬੋਰਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ।
ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਰਥ। ਇਹ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ 4 ਬੈਰੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਬੈਰੀਅਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਊਕਸ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੇਟਾ ਫੋਰਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਕਸ ਕਵਰਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿਊਕਸ ਮੈਮਬਰੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਊਕਸ ਮੈਮਬਰੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮਾਊਥ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਏਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਿਊਕਸ ਮੈਮਬਰੇਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮਿਊਕਸ ਕਵਰਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮਿਊਕਸ ਕੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸਕਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ HCl, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ HCl ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ pH 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। pH 2 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ HCl ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ HCl ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਐਂਟੀਜਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਰੋਕ ਪਾਈ, ਨਾ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਰੋਕ ਪਾਈ, ਨਾ ਸਲਾਈਵਾ, ਨਾ ਟੀਅਰ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਸੋ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀਆਂ WBCs ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆਉਣਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਲਾਈਕ WBCs। ਸੋ ਜਿਹੜੇ WBCs ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। WBCs ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵੇਡਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ,
ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BSF, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸਕਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WBCs ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਕੋਫੈਰੈਂਜੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ 'ਚ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲਾਈਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਨ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਈਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਟ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ HCl ਦੀ ਜਿਹੜੀ pH ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਹੈ। ਜੇ ਇਸ pH ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ pH ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਲੀ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਸਲ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਿਰੂਮਨ, ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਕਵਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਟਾਈਟਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ WBCs, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੌਰਪਸਲਸ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੌਰਪਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ 4000 to 8000 ਜਾਂ 9000 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TLC ਕਰਵਾਓ। TLC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
TLC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਲੀਕੋਸਾਈਟ ਕਾਊਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੋਸਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਲੀਕੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ TLC ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਵਾਓ? ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ TLC ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਲੀਕੋਸਾਈਟ ਕਾਊਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਡਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ WBCs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ WBCs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕਾਪਸਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਲੀਕੋਸਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਕੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ WBCs ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਨੇ, ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਾਇਪੈਡਿਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਮੀਬਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਫਿਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਇਹ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਸਾਈਟੋਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ WBCs ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, WBCs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਕਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਬੇਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੈਲਸ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹਿਸਟਾਮਿਨ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਫੋਰਨ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ, ਆ ਟੌਕਸਿਨ ਕਰਕੇ, ਆ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਮਾਸ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ, ਆ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਬਲੱਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਰਮਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਲੱਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲਾਲ ਵੀ ਰੈੱਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਫਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਦਾ ਫਲੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਟੈਂਡਰਨੈਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਮਥ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਰੈਡਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੀਵਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ WBCs ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ WBCs ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕੌਪਸਲਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ WBCs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। WBC ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਟਰੋਫਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਐਂਡੋਜੀਨਸ ਪਾਇਰੋਜ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੱਥੇ? 98.4 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। 98.4, 5, 6 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਰੋਜ਼ਨ ਸਬਸਟਾਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ? ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫੀਵਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਬਟ ਇਕੱਲੇ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਫੀਵਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ
ਐਂਟੀਪਾਇਰਾਟਿਕਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਂਟੀਪਾਇਰਾਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੇਝਿਜਕ 9814558084 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਬਰਾਓ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ PDF ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਰਨਰਸ ਬੋਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।